So what did we see in last class? നമ്മൾ എന്താ കണ്ട small intestine is there. Small intestine is the portion where major digestion is going to happen. Okay, this is the portion of the small intestine. This particular you call the portion. Here you will have the liver. Now this liver is going to pour its secretion, and also the pancreas is going to be here. Pancreas is going to be in this particular portion. Okay, pancreas is also going to pour its secretion, and through a common duct it is going to open to the small intestine. Okay, so from liver what comes? From liver bile ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്. From pancreas എന്താണ് വരുന്നത്? Pancreatic juice ആണ് വരുന്നത്. Pancreatic. Now don't go ahead and make corrections in your examinations. Please don't do that. It is very improper to do that. I don't want my kids to do that. Pancreas ൽ നിന്നും pancreatic juice ആണ് വരുന്നത്. What is there in this juice? മാങ്ങയാണോ, തേങ്ങയാണോ, ചക്കയാണോ? അല്ലേ അല്ല. എന്താണുള്ളത് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും? Pancreatic amylase is there. Pancreatic amylase ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? Lipase ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? Trypsin ഉണ്ട്. Trypsinum pepsinum എന്ത് ചെയ്യും? Pepsin in stomach, trypsin in pancreas. Pepsin in stomach and trypsin in pancreas. Both of them are going to digest the protein. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാ. Lipase ആദ്യമായിട്ട് ഫാറ്റില് ആരെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ്? ലിപ്പേസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഫാറ്റില് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫാറ്റ് is acted upon by the lipase. അമിലേസ് എവിടെയാ കണ്ടേക്കണേടാ കുട്ടികളെ? അമിലേസിനെ നമ്മള് വേറെ എവിടെയാ കണ്ടേക്കണേ? salivary amylase പോലെ pancreatic amylase ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോർക്കണം? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം, സ്റ്റാർച്ചിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. സ്റ്റാർച്ചും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഷുഗർ കിട്ടും. Now what does this bile do? Bile also helps in the digestion of the fat. ഗുണ്ട് ഫാറ്റിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് സ്മോൾ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആക്കി മാറ്റും. ബൈലിലുള്ള bile salts are there. Bile salts are going to break down big fat molecules into small fat globules. This is known as emulsification of the fat. ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ എഴുതി വെക്കരുത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതുന്നത് വളരെ മോശമാണ്. I don't want you guys to do that. All right. And bile also provides a very important thing, which is alkalinity. രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം. When you are asked to write the function of bile, alkalinity is provided by the bile എന്നും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. So this is regarding the small intestine. Small intestine നമ്മൾ എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് now small intestine has performed all the digestion and very happy. You ate chapati which has a lot of carbohydrate. Carbohydrate is broken down by the saliva to sugar. Purchase ചെയ്തു. ബാക്കി സ്റ്റൊമക്കിൽ പോയപ്പോ ചപ്പാത്തി കുച്ച് ബി നഹി. ചപ്പാത്തി went to small intestine like that because no digestion. Only carbohydrate is there in chapati. Small intestine പോയിട്ട് again amylase is there. നമ്മുടെ pancreatic amylase started digesting carbohydrate is completely broken down to sugar. ചപ്പാത്തിയുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. കൂട്ടത്തിൽ കഴിച്ച കടലക്കറി, ചന്ന മസാല. What happened to കടലക്കറി? കടലക്കറി is full of protein. Now is there any digestion to protein which is happening in the mouth? No digestion. Proteinle mouthile absolutely no digestion is going to happen. But is there any digestion going to happen in the stomach? Yes, because pepsin is there. Pepsin is there in inactive form, pepsinogen. Then hydrochloric acid. Surya video on ചെയ്യേ. എല്ലാവരും കഥ കേൾക്കല്ലേ? നമ്മളെന്താ RRR സിനിമയാണോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ലെക്ചർ നോട്ട് ചെയ്തോ പിള്ളേരെ? സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ച? കടലക്കറി എവിടെ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി? സ്റ്റോമക്കിലെ ഡൈജഷൻ തുടങ്ങി. കാരണം പെപ്സിൻ വന്നു, പെപ്സിൻ ആക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പെപ്സിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോമക്കില്? കടലക്കറിയുടെ മണമടിച്ചതും പെപ്സിനോജിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പെപ്സിൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പെപ്സിൻ പ്രോട്ടീൻ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഡൈജസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡൈജഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ദേവൻ പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നു? ട്രിപ്സിൻ വന്നു. ആൻഡ് ഇഡിയോഡിൻ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീനെ മുഴുവൻ എന്താക്കി മാറ്റി? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു ഷുഗർ. പ്രോട്ടീൻ ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു എന്താണ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു sugar
and protein gets converted into amino acids. Amino acid. Okay. കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പപ്പടം കഴിച്ചു. പപ്പടം has lot of എണ്ണ which is full of fat. വായിലെ ഡൈജഷൻ ഉണ്ടോ? നോ ഡൈജഷൻ. സ്റ്റൊമക്കിലെ ഡൈജഷൻ ഉണ്ടോ? നോ ഡൈജഷൻ. ശരി, നമ്മൾ ബട്ടർ കഴിച്ചു അതിന്റെ കൂടെ വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ ബട്ടർ ചപ്പാത്തിയാണ് കഴിച്ചത്. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ്. പോയില്ല, എവിടെയും ഡൈജസ്റ്റ് ആയില്ല. സ്റ്റൊമക്കിൽ വന്നു, സ്റ്റൊമക്കിൽ വന്നപ്പോ ഡൈജസ്റ്റ് ആയി. ഫാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് and glycerol. Okay. Carbohydrate gets digested to sugar, protein gets digested to amino acid. Okay, amino acid, and fat is going to get digested to fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol, fatty acid and glycerol. മനസ്സിലായോ കുട്ടികളെ? All right, so we are done with the digestion. Now what happens? A lot of food got digested. ചെയ്തിട്ട് still, is it inside the body, ladies and gentlemen? Is it inside the body? Is fatty acid inside the body? Amino acid inside the body? Yes? Yes? It Yes, is not inside the body. It is still in the aorta. Do you understand? See, this is the pipe. It is inside the pipe only. It is not inside the body. This is just a pipe which is passing through. See, if I put my hand over here, is it inside the body? It is not inside the body. ഇതേപോലെ it is just a pipe. Hope you understand. ഇവിടെ full pipe. This is inside the pipe only. It has still not entered the body. Now we have to make it enter the body, right? See, this is the liver. Liver il ninnum bile varum. Bile is going to come through hepatic duct. Sri Lakshmi, please listen. കാരണം എന്താണ് ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്? ശ്രീലക്ഷ്മി ഭാവിയിൽ ഡോക്ടർ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്ട് വഴി ബൈല് വരും. കുറെ ബൈല് ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ സ്റ്റോർ ആവും. ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റിലും ഗോൾ ബ്ലാഡറിലും കൂടിയുള്ള ബൈൽ is going to come out. Okay, they കണ്ടോ? അതാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ. സ്tomachൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈൻ, ഡയറിയാണ് പാൻക്രിയാസ്. അപ്പൊ ലിവറിൽ നിന്നും വരുന്ന കുഴലും പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും വരുന്ന കുഴലും രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ to the small intestine, where whole lot of digestion is going to take place. See, you have to understand, still it is in the coral only. It is in the pipe. Now we have to absorb it to the body. This end product has to be absorbed into the body. What are the end products? Carbohydrate is going to get converted into glucose. Protein is going to get converted into amino acid, and fat is going to get converted into fatty acid and glycerol. Now the end products are very small. That is how it can be easily absorbed. Okay. And water soluble ആണ്. വെള്ളത്തിൽ അരിയും except for the fat portion. Of course, most of them are water soluble. So digestion ultimately has converted large ആയിട്ടുള്ള insoluble molecules നെ small ആയിട്ടുള്ള water soluble ആക്കി convert ചെയ്തു. കഥ കേൾക്കരുത്, lecture note എഴുതണം. Now coming to the portion of absorption. അപ്പൊ ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ എവിടെയൊക്കെ നടക്കും? ഒന്ന് മൗത്തിൽ നടക്കും. സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ മൗത്ത്. ഓക്കെ. പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നടക്കും. അതേപോലെ കുറച്ച് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നടക്കും. ഇവിടെ ഒന്നും മേജർ അല്ല, വെരി വെരി ലെസ്. മൗത്ത്, സ്റ്റൊമക്കിലെ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അതേസമയം മേജർ ചങ്ക് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ എവിടെയാണ്? ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. എവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോണേ? ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അപ്പൊ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിന് അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയണേ? ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ്, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ഹാസ് ടു പാസ് ത്രൂ ദ ചാനൽസ്, ത്രൂ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണമെന്ന് വെച്ചു. ഇതാണ് ജെഫ്രി ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. ഐ നോ യു ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ടു, യു മേ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലെക്ചർ. ആർ യു റൈറ്റിംഗ്? Yes, yes. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് കേട്ടോ. പ്രണവ് ഓൾസോ കേട്ടോ മോനെ, എന്നാലും കുറച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കോറൽ, ദിസ് ഇസ് ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ വിച്ച് ഇസ് ദർ. Now through this coral, through the walls of the small intestine, the absorbed food has to pass to the blood. Okay, this is absorption. Now it is inside the body. Now it has passed from the pipe to the body. This is absorption. The digested food, passing of the digested food through the walls of the small intestine to the blood in the blood capillary.
ബ്ലഡിന്റെ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറി അതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് എന്തിനാ പോണേ? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സർക്കുലേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി. ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു എൻറ്റർ ദ ബ്ലഡ്. Okay, blood capillary എന്ന് പറയുന്നത് small blood pipes. Okay, so this is the wall which is there, small intestine in there. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് digested food ഉള്ളത്. This passes through the wall and ultimately enters small blood capillaries. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബ്ലഡിൽ കൂടി കേറിയിട്ട് ultimately it is circulated and it reaches the cell. But now what does the cell do? Cell either can use it for production of energy or for biosynthesis. Okay, biosynthesis, creating body parts, or for creating body parts. This is known as biosynthesis. Body parts means it repair ni use cheyam, growth ni use cheyam, repair or growth. Okay, so usage of the nutrient by the cell. ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേ, സെല്ല് യൂസ് ചെയ്യേ, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അസിമിലേഷൻ. അപ്പൊ സെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? നമ്മൾ പഠിച്ചത് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഡൈജഷൻ നടന്നു എന്ന് പഠിച്ചു. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഹോൾ ഡൈജഷൻ ഹാസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ്. സൂര്യയുടെ മുഖത്ത് ചപ്പാത്തി ചീറ്റയതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ. സൂര്യ, എന്ത് പറ്റിയടാ, നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്? നമ്മള് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഫുൾ അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ല, ഡൈജഷൻ നടക്കും. നൗ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണ്ടേ. അപ്പൊ കുറച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ മൗത്തിൽ നടക്കും, കുറച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്റ്റൊമക്കിൽ നടക്കും, ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നടക്കും. കള്ളു കുടിച്ച ആൽക്കഹോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ സ്റ്റൊമക്. കുറെ അബ്സോർപ്ഷൻ അവിടെ നടക്കും. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ കുറച്ച് നടക്കും. ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിന്റെ കഥയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. Now, main area of absorption is going to be the small intestine. Digested food എന്തെയും small intestine walls കൂടി പോയിട്ട് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറിയിലെ ബ്ലഡിലേക്ക് കയറും. ബ്ലഡ് എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ യൂസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും? either for energy or for biosynthesis യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ എങ്ങനെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണേ? Is there any special adaptation in the small intestine? See, what you have to understand is small intestine is highly adapted for absorption. See, it requires a lot of surface area. See, നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പോവാന്ന് വെച്ചോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പോയാ the surface area is very limited. ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ absorption നടക്കുള്ളൂ. Now, what facility is there in small intestine? There are lot of finger-like projections. Now the food is going to pass through this. See, the surface area has tremendously increased because of these finger-like projections which are there. Okay, finger-like projections are known as villi. Villi helps in increasing the surface area. It is not just villi which is present. Villi in turn has small projections which again increases the surface area. This is known as microvilli. So there are small projections. Ritu, let's note Ritu. Appa, small projections are present in small intestine. This is known as villi. Small projections in a finger-like projections. Pranave, let's note Mone. Finger-like projections in a number of villi in the part. Villi increases the surface area. Villi എന്താ ചെയ്യണേ? increases the surface area. Villi മാത്രല്ല, വില്ലയ്ക്ക് തന്നെ കുറെ projections ഉണ്ട്. പ്രണവ്, ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം you will find it difficult to catch up. So, okay, see, this is the villi. കണ്ട കുറേ villi ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ കുറേ micro villis are also going to be there. See, this is the villi. അതിനെ highlight ചെയ്ത് കാണാൻ കുറേ രോമം പോലെ കുറേ micro villis are also going to be there. And what is going to happen is that this particular villi, you know, it obviously the blood ലേക്കാണ് പോണ്ടേ അല്ലേ? This is heavily supplied with the blood vessels. This is heavily supplied with the blood vessels, and also lymph vessels are also there. Blood ലേക്ക് പോയത് കാരണം
blood vessels richly supplied with the blood vessels ആണ്. And moreover ഇവരുടെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. This has, see, ഒരു സാധനം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ it has to already പറഞ്ഞത് എന്താണ്, villi and microvilli and in order to increase the surface area, provision of blood is there because a lot of blood vessels surround the villi. Okay, അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ capillaries എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട്. വാട്ട് ആർ capillaries? പല ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തിൻ വാൾസ് ഉള്ളതാണ് capillaries. ഏറ്റവും ചെറിയ വാൾസ് ഉള്ളതാണ് capillaries. ഓക്കെ, അപ്പൊ സേ ഇങ്ങനെ ഒരു വില്ലായി ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ, ആൻഡ് സേ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ വിച്ച് ഇസ് ദർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ വിച്ച് ഇസ് ദർ. ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ, ഇപ്പൊ ഇതിന് ഭയങ്കര തിക്ക് വാൾ ആണ്, ഇവിടെയാണ് ന്യൂട്രിയന്റ് ഉള്ളത്. ഭയങ്കര തിക്ക് വാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ആക്ച്വലി ക്രോസ് ദ സർഫസ്, റൈറ്റ്? So the capillary has to be thin walled as well as the the villi also has to be of thin walls. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ easily transfer ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So thin border of transference should be there for easy absorption. Thin border ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് കുഞ്ഞു വേലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റയടിക്ക് ചാടി കടക്കാം. പക്ഷെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാടി കടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോടാ കുട്ടികളെ. അതേപോലെ thin border of transference ഉണ്ടാവണം for easy absorption. So capillaries ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? സിംഗിൾ സെൽഡ് ആണ്, സിംഗിൾ വാൾഡ്, ഒരൊറ്റ സെല്ല്. സോ ഭയങ്കര തിൻ വാൾഡ് ആണ് കാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര തിൻ വാൾഡ് ആണ്. സോ ഈസിലി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കാപ്പിലറീസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലഡിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് വഴി സെല്ലിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇൻ ദ സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ എനർജി, ഗ്രോത്ത് ഓർ റിപ്പയർ. ഇതിനെയാണ് എനർജി ഈസ് റിലീസ് ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് അസിമിലേറ്റഡ് ഫുഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് യൂസിങ് ദ ഫുഡ് ഇൻ ദ സെൽ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ? ഓക്കെ ആണോ? ഒരു റൗണ്ട് വായിച്ചു നോക്കി ഇന്ന് എന്താ പഠിച്ചതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ചിലപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വരിക കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫുഡിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫോം ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഗ്ലൈക്കോജൻ. എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ്, പറയണ പിള്ളേർ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ 3 പ്രാവശ്യം പറയും. എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഇൻ ലിവർ. എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ. പറയാ, ഉറക്കെ പറയേ. Extra food is stored in human beings. Extra food is stored in human beings as glycogen in liver. ഉറക്കെ പറയും റിത്തോ, ഉറക്കെ പറയും. എനിക്ക് ദുബായിൽ പറയുന്ന ഇവിടെ കേൾക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ് അങ്ങനെ നടക്കണേ കേട്ടോ. Extra food is stored as glycogen in liver in human beings. Later, whenever body requires energy, glycogen ne nammal pidichu glucose aakum. Glycogen is converted to glucose whenever it is required. Okay, glycogen is converted to glucose when it is required. Okay, this is the thing. എന്നിട്ട് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ വന്നു. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ കുഴലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് then it is passed on to the large intestine. Okay, large intestine means അതിന്റെ diameter is going to be high. Now what happens to the large intestine? Large intestine ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്ന സാധനം കേട്ടോ. അസെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഡിസെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കഥയൊന്നും പഠിക്കണ്ട. ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണമായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഫുഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി, എവറി യൂസ്ഫുൾ ഫുഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങള് we are going to have an ascending lymph, ascending large intestine, transverse large intestine the portion ഉണ്ടാവും, and we'll have a descending lymph. Okay, and this is going to have a rectum and then anus vadi porthekku varum. So when the waste material passes through this, water is going to be absorbed. Water absorb ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് obviously what is going to happen, it is going to solidify ചെയ്ത് ultimately it is going to be stored in the rectum and ultimately defecation എന്നാണ് പറയുന്നത്, defecation വഴി പുറത്തേക്ക് കളയും. And the exit is going to be controlled by anal sphincter. It is going to be controlled by anal sphincter. ഇത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും.
ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞു, അബ്സോർപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, 1 part of elimination കഴിഞ്ഞു അൺവാണ്ടഡ് ഫുഡിന്റെ. പക്ഷേ മേജർ എക്സ്ക്രീഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ക്രീഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് അമോണിയ, നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റിന്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ്. So that we do not generally say excretion, this particular defecation as excretion. Excretion നമ്മൾ യൂറിൻ പോകുന്നതാണ് excretion എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം. Alright. So one part of waste material removal നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞു. Now we are going to study about nutrition in plants. So any life process we are going to study nutrition in animals and plants പഠിക്കും, respiration in plants and animals പഠിക്കും, അങ്ങനെ excretion in plants and animals പഠിക്കും. So nutrition in humans കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് nutrition in plants പഠിക്കും. Nutrition in plants ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 4ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാം. എല്ലാ വർഷവും ഓരോരോ സെന്റൻസ് വീതം നമുക്ക് കൂട്ടി CBSE തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ്, അപ്പന ഫുഡ് അപ്പന ബനായങ്കയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ്. ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ്. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച ലീവ്സ് ആർ ദ ഓർഗൻസ് കിച്ചൺ ഓഫ് ദ മറ്റേ സംഭവം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീവ്സ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലീവ്സിന്റെ എങ്ങനെയാ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും വെച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തല്ലണ്ടേട കുട്ടികളെ. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ യൂസ് സൺലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തല കുത്തി നിർത്തേണ്ടേട കുട്ടികളെ, അല്ലെ? അപ്പൊ സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മള് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് പഠിച്ചു? ക്ലോറോഫില്ലും കൂടി വേണം എന്ന് പഠിച്ചു. അന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ബോധോദയം ഉണ്ടായത് 7ാം ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട്. ക്ലോറോഫില്ല് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ക്ലോറോഫിൽ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രാപ്പ് സൺലൈറ്റ് എന്ന് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ക്ലോറോഫില്ലിലെ ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെന്റ് ആണെന്ന് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ. പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് there is something known as chloroplast. Okay, chloroplast which contains chlorophyll എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെന്റ്. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, 11ാം ക്ലാസ്സിൽ ലച്ചുവിന്റെ കഷ്ടകാലം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതേ സാധനം 4 ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതേ സാധനം തന്നെ 4 ചാപ്റ്ററായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത്രമാത്രം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. Now we are going to study something. അതെ, പിന്നെ ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവിടെ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പറഞ്ഞേ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്നാണോ പ്രണവേ കിട്ടുന്നേ? ആണോ? പിന്നെ എവിടെ നിന്നാ കിട്ടണേ? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടും. അതിന് 10ാം ക്ലാസ്സിലാവണോ? ആവട്ടെ, ഒരു കാര്യമില്ല. വെള്ളം എവിടെ നിന്നാ മിലാശ കുട്ടി കിട്ടുന്നേ? സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണോ? പിന്നെ underground. Soil, you know. Okay, this is from the atmosphere, water is from the soil, and water എങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണേ? ആരെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണേ? Roots are going to absorb water. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? സൺലൈറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. സൺലൈറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ട്രാപ്ഡ് ബൈ ആരാണ്? ക്ലോറോഫിൽ. ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം എയർ എന്നറിയാം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഫിന്റെ അണ്ടർ സൈഡ്, താഴത്തെ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, താഴത്തെ സൈഡ്. Okay, they have small, see, leaf is actually surrounded by epidermal cell. Okay, epidermal cell വെച്ചിട്ട് surrounded ആണ്. Okay, germs ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് epidermis actually forms a continuous layer. Upper side ലെ epidermis is going to form a continuous layer. പക്ഷെ lower side, അതായത് ഒരു ലീഫ്, ഇതാണ് ലീഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇങ്ങനെയാണ് ലീഫ്. ഞാൻ അതിന്റെ താഴത്തെ വശത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Now, generally on the underside, beneath the leaf, there are minor openings which are there, and these openings have something known as guard cells. Okay, stomata nu parayum idine. Now the stomata is going to have, ee stomata ne njan parayam, idane guard cells, kidney shaped guard cells are going to be there. Okay, this is the pore which is there, aorta which is there, pore. Okay, so through the stomatal pore, carbon dioxide is going to enter through the stomatal pore. Tiny pores ആണ് അല്ലേ? ആ tiny pores ൽ കൂടിയിട്ടാണ് carbon dioxide കയറുന്നത്, ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത്. So on the surface of the leaf, there are many tiny pores. So if you understand,
why are so stomatal pores എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലാണോ താഴെയാണോ കൂടുതൽ? One very frequent question is there. See, generally it is higher on the lower side. What happens? Why is it provided more in number on the lower side? Is that ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം is exposed to the sunlight. കഥ കേട്ടോണ്ടിരിക്കരുത്. Lecture not. Okay. അപ്പൊ മുകളിലത്തെ ഭാഗം the upper surface is actually exposed to the sunlight. അല്ലെ? അപ്പൊ pore വഴിയിട്ട് it is not just carbon dioxide which enters. Water is also lost through the pore. നമ്മൾ ഈ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കോട്ടുമായിട്ട് എന്റെ ഇന്ന് അടി വാങ്ങി. ഈ കാലത്ത് ക്ലാസ് വെച്ചാൽ രാത്രി റെക്കോർഡഡ് ആണ്. നോക്കിക്കോ, ഈ റെക്കോർഡിങ് കേൾക്കുമ്പോ യു വിൽ റിമെമ്പർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഓട്ടയിൽ കൂടിയിട്ട് ഈ സ്ട്രോയിൽ പോറിൽ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് because through this stomatal pore a lot of water is lost. A lot of water is going to be lost. അപ്പൊ ഈ ഓട്ട കൊണ്ടിട്ട് സൂര്യന്റെ ഡയറക്റ്റ് താഴെ കൊണ്ടിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ on the upper side if you keep all the pores, എല്ലാ വെള്ളവും റൂട്ട് എടുക്കുന്ന എല്ലാ വെള്ളവും മുകളിലേക്ക് പോകും. പ്രണവ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കേ. ഓക്കെ. എല്ലാ വെള്ളവും മുകളിലേക്ക് പോകും. So generally the pores are more on the lower side. In order to restrict a word, ഒരു word ഞാൻ പറയാം, transpiration. What is transpiration? Loss of water through stomatal pore. Loss of water through stomatal pore ഇനിയാണ് transpiration എന്ന് പറയാം. Okay. Now what is going to happen is നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കഥയാട്ടോ ഇവിടെ കുട്ടികളെ പറയണേ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം, വാട്ടർ വേണം, സൺലൈറ്റ് വേണം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അത് എങ്ങനെ വരും? സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോർ വഴി വരും. സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോറിനെ ആരാണ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് ചേട്ടന്മാരുണ്ട്, ഭടന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അല്ല മാത്രമല്ല സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോറിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ they are known as the guard cells. This stomata can open and close. Okay. Stomata open ചെയ്യാം, close ചെയ്യാം. Generally during daytime stomata opens, night time stomata closes. ഇത് എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ ഓപ്പണും ക്ലോസും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൊമാറ്റയിൽ ഗാർഡ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ when water enters the guard cell, this bulges out. ഇങ്ങനെ bulge out ചെയ്യും. ഓക്കെ. bulge out ചെയ്യുമ്പോൾ the stomatal pore open ചെയ്യും. bulges out. പക്ഷേ when water leaves the guard cell, water പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ the cells become flaccid, shoon out. Okay, flaccid and closes the door, closes the stomatal pore. അപ്പൊ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഗാർഡ് സെൽസിന് മനസ്സിലായി വെള്ളം ഇസ് അവൈലബിൾ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കയറ്റി വിട്ടോ എന്ന് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ വെള്ളം ഗാർഡ് സെൽസിലേക്ക് കയറുമ്പോ it bulges out. guard cell bulges out and the stomatal pore open. Thus carbon dioxide enters the idea. Lecture note എഴുത്. And വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ when water is lost, what happens? The guard cells become flaccid and the stomatal pore closes. മനസ്സിലായോ കുട്ടികളെ? Now അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കഥ ഏതാണ്ട് ഒരു തീരുമാനമായി. ഓക്കെ. Now what happens? വാട്ടർ എങ്ങനെയാ അബ്സോർബ് ചെയ്യണേ? ഒബ്വിയസ്ലി സോയിലിൽ നിന്നാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞില്ല. ടൊമാറ്റോ എവിടെയൊക്കെ പ്രസന്റ് ആണ്? ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലീവ്സ്, അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലീവ്സിലെ കൂടുതലാണ്. ഗ്രീൻ കളർ സ്റ്റെമ്മിലും ടൊമാറ്റോ പ്രസന്റ് ആണ്. ഗ്രീൻ കളർ സ്റ്റെമ്മിൽ, ഗ്രീൻ റെഡ് ആൻഡ് സീ ബ്രൗൺ അല്ല, ഗ്രീൻ കളർ സ്റ്റെം ഓൾസോ ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റൊമാറ്റ. ഓക്കെ. These are tiny pores which are guarded by the guard cells എന്ന് പറഞ്ഞു. guard cells open ചെയ്യുന്നതും close ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Now coming to water is obviously absorbed by the roots. റൂട്ട്സിൽ എന്തുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ. root has a lot of branches. root hairs which are there. root hairs increase the surface area. Root hairs increase the surface area of absorption of water. It is not just water which is absorbed by the root hairs. Minerals are also absorbed by the root hairs. എന്നിട്ട് water is transferred up. എങ്ങനെയാ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്? through the vessels known as xylem vessels വഴി വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് ലീഫിലെ എത്തും. ഓക്കെ. xylem vessels വഴി എത്തും. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ.
Now the water is there, carbon dioxide is there. Obviously, the chlorophyll is already present. Chlorophyll is going to take in the light. Light in a trap. Now our leaf has everything in place. Pachakari, ella mannada kuttigale pachakari, all the pachakari. Water has come. Water വാങ്ങിക്കാൻ ആര് പോയി? റൂട്ട് പോയി. റൂട്ടിൽ നിന്നും സൈലം വഴി മുകളിലേക്ക് വാട്ടർ എത്തി. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ചുമ്മാ ഡോർ തുറന്നപ്പോഴേക്കും കയറ്റി വിട്ടു. And chlorophyll, obviously, it is going to be here. And sunlight is trapped inside the chlorophyll. Now, what happens? Very simple ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ? ഫുൾ പ്രൊസീജിയർ പറയാതെ സമ്മറി പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് and water is going to be added in presence of sunlight. Sunlight, in presence of sunlight. And with the help of chlorophyll. Chlorophyll. And what is going to be formed? Food. Food in the most simple food is glucose, C6H12O6. C6H12O6 in the 10 pravasham parne kuttikale. C6H12O6 is glucose. C6H12O6. And the most important thing, plants in very important, and oxygen is going to be formed. And oxygen is going to be formed. Of course, you have to balance this out. Balancing ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. തൽക്കാലം 6 carbon dioxide 6 water കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു molecule of glucose and 6 molecules of carbon dioxide ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് രത്ന ചുരുക്കം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന വെജിറ്റബിളും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വെജിറ്റബിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷുഗർ ഉണ്ടായി, C6H12O6. കൂട്ടത്തിൽ ഓക്സിജനും ഉണ്ടായി. ബട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ ഇസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആകെ 3 സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും കുറെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഈവൻ സ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ, ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല പല ഫേസസ് ഉണ്ട്. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദീസ്. എനിവേ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ C6H12O6 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടായി. കൂട്ടത്തില് ഓക്സിജൻ ഓൾസോ റിലീസ്. ഓക്സിജൻ ഇസ് ദ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് റിലീസ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ സമയം തരാം. അപ്പൊ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് എവിടെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ? ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ വാട്ടറിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ് ഫ്രം ദ സൺലൈറ്റ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ്. അപ്പൊ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ. പ്ലാന്റ് സെൽസില് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനകത്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത്. ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രീൻ കളർ പിഗ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു C6H12O6 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കൂട്ടത്തില് ഓക്സിജൻ ഇസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഓക്സിജന്റെ ലീവ്സ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴി തന്നെ പുറത്തേക്ക് കളയും. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമാറ്റോ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പിന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം, വാട്ടർ വേണം, സൺലൈറ്റ് വേണം. സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എയറിൽ നിന്നാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമാറ്റോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സ്റ്റൊമാറ്റോ എന്താണ്? ടൈനി പോർസ് ആണ്. ആൻഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ലീഫിൽ കുറെ ലാർജ് നമ്പേഴ്സിലുണ്ട്. സ്റ്റൊമാറ്റോയില് ഗാർഡ് സെൽസ് ആണ്. ഒരു സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോർ ഉണ്ടാവും. പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഓട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗാർഡഡ് ബൈ ദ ഗാർഡ് സെൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ഇനിയുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമാറ്റോ. ഓക്കെ, ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഗാർഡഡ് ബൈ ദ ഗാർഡ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദിസ് ഗാർഡ് സെൽസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസർ ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോർ. See, guard cells in the ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയ guard cells know now we are ready, വെള്ളം is available, so make the carbon dioxide also enter in എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Okay, so when water flows into the guard cells swell up and they curve and the pores open. Closing of the stomata എങ്ങനെ നടക്കും? Guard cells are going to lose water, guard cells become straight, that is they become flaccid എന്ന് പറയും. FLACCID. Okay, and the pores are going to close. Now what happens? Stomata കൂടിയിട്ട് വെള്ളം കുറേ ലോസ്റ്റ് ആവും. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, so the oxygen produced during photosynthesis is also lost to the stomata. Carbon dioxide stomata വഴിയാണ് കയറുന്നത്. സോ ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അണ്ടർ സർഫസ്, ബിനീത്ത് സർഫസിലാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, now coming, okay,
ഇനി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ലോവർ സർഫസിലാണ് കൂടുതലുണ്ട്. അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സില് ഒബ്വിയസ്ലി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ഇസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും അവർ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിച്ച് ഇസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും അവർ എടുക്കണം. Now വെള്ളം എങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം? ഒബ്വിയസ്ലി റൂട്ട്സ് വഴിയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്, സോയിലിൽ നിന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യാം. This is absorbed through osmosis. What is osmosis? വെള്ളം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ഏത് സാധനം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്കല്ല മൂവ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ വെള്ളം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓസ്മോസിസ് പറയാം. So what is going to happen? See, your root is here. Root is here. Root എവിടെയുള്ളത്? So this is your root which is there. Okay, ഇങ്ങനെ കുറെ റൂട്ട് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചു, ഇവിടെ കുറെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. Now this is surrounded by soil. ഇവിടെ full water ഉണ്ട്. Okay, വെള്ളം ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. Through osmosis it is going to move into the root. Okay, root hairs. ബാക്കി മെറ്റീരിയൽസ് like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium ഒക്കെ സോയിലിൽ നിന്നാണ്. Minerals are going to be absorbed from the soil to the root. Okay, നൈട്രജനെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട്. നൈട്രജനെ ഡയറക്റ്റ്ലി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളെ. നൈട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. നൈട്രേറ്റ് ആരെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ, ചില ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. ബാക്ടീരിയസ് ലൈക്ക് റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് നൈട്രജനെ പിടിച്ചിട്ട് നൈട്രേറ്റ് ആക്കണേ. ഓക്കെ, സോ റൈസോബിയം പോലത്തെ ബാക്ടീരിയസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ദ സോയിൽ. Rhizobium bacteria helps in the formation of nitrates. Nitrate in the formation help ചെയ്യും. Okay, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കഥ. And then water is transmitted up through vessels, xylem. Xylem എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്സ് ആണ്, പൈപ്പ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ, അതുവഴി മുകളിലേക്ക് പോകും. Okay, now coming to the sunlight, the whole energy. ആരെങ്കിലും അടുപ്പ് കത്തിക്കണ്ടേടാ കുട്ടികളെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ? അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നത് is the energy, heat energy. അല്ലെങ്കിൽ some kind of energy is to be provided. Sunlight provides the energy for the chemical reactions to be carried out. Okay, and that sunlight is trapped using chlorophyll. Now coming to അത്രയത് വായിച്ചേ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് പറയാം. Okay, ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ്, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുക? ലൈറ്റ് വന്നു. ഓക്കെ, ക്ലോറോഫിൽ സൺലൈറ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻസൈഡ് ലീവ്സ്. ഓക്കെ, ബ്ലൂ കളർ ലീഫ്. Sunlight is going to come and chlorophyll is going to trap the sunlight. Chlorophyll is going to trap the sunlight, and this light energy, sunlight and light energy is going to get converted into chemical energy. Light energy ne chemical korey procedures ഉണ്ട് chemical energy ആയിട്ട് convert ചെയ്യും. ഓക്കെ, തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല, ഇത് ചുമ്മാ സമ്മറി പോലെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക? സൺലൈറ്റ് വരും. സൺലൈറ്റിനെ ആര് ട്രാപ്പ് ചെയ്യും? ആ എനർജിനെ ക്ലോറോഫിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലോറോഫിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത് ഈ ലൈറ്റ് എനർജിനെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും അതിൽ പഠിക്കാനില്ല. Then most important thing, water is going to get split into hydrogen and oxygen. വാട്ടർ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവണേ. എന്റെ കൂടെ 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ വാട്ടർ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവണേ, വാട്ടർ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവണേ. Water is going to get converted into hydrogen and oxygen. Carbon dioxide does not split. Carbon dioxide does not split. Okay, carbon dioxide avade irikinde cheta, carbon dioxide avade irikinde. Now this hydrogen is going to go and reduce the carbon dioxide. Reduce എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അർത്ഥം? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ആയ, ഹൈഡ്രജൻ ആരുടെങ്കിലും പുറത്ത് ആഡ് ആയ, we say that that particular stuff got reduced. Okay, hydrogen, if it is getting added to something, we say that carbon dioxide got reduced because hydrogen got added to the carbon dioxide. So what happens? This carbon dioxide is going to get added to this particular hydrogen, and ultimately your glucose C6H12O6 is formed. It is not that direct alla sherikum parna kore sambhavangaluണ്ട്, and ultimately oxygen is also going to be, this oxygen is also going to be released. See, this is a byproduct. This is a byproduct which is there. Oxygen is also there. So, എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുക ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം.
സൺലൈറ്റ് വന്നു, ക്ലോറോഫിൽ അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ആ ലൈറ്റ് എനർജിനെ പറ്റിയിട്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ആക്കി. ബിഗ് പ്രോസസ് ദയർ. ഓക്കെ, 11th അത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, മറ്റേത് കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്. Now chemical energy ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സൈഡ് ബിസിനസ്. വാട്ട് ഇസ് എ സൈഡ് ബിസിനസ്? വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റഡ്. വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായി? ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയി. ആ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്തു. ആ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഹൈഡ്രജനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഹൈഡ്രജനെ പിടിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗോട്ട് റെഡ്യൂസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, and ultimately glucose got formed. Ultimately glucose form ചെയ്തു. Glucose ഈ ലീവ്സിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അത് പല പല സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ അയക്കും. എക്സ്ട്രാ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും? സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എക്സ്ട്രാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. ഹ്യൂമൻസിലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ്, ലിവറിലാണ്. ഹ്യൂമൻസിലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ്, ലിവറിലാണ്. ലീവ്സിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്, സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെയായിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് എവിടെയായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണേ? കഴിക്കണ പൊട്ടറ്റോ സ്റ്റാർച്ച് ആണ്, കഴിക്കണ മരച്ചീനി സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനിലായിരിക്കും. ഗ്രോയിങ് പാർട്സിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോറേജ് അല്ല, അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. സംഭവം മനസ്സിലായോ? ഈ സ്റ്റെപ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയുടെ കുട്ടികളെ, ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ്. ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സില് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന്. ലൈറ്റ് എടുത്തു, ലൈറ്റിന് കെമിക്കൽ എടുത്തു, എന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡെസേർട്ടിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റൊമാറ്റോ അങ്ങോട്ട് തുറക്കണത് വെള്ളം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയ വെള്ളം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഡെസേർട്ടിൽ. സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കാലത്ത് എടുക്കില്ല, സ്റ്റൊമാറ്റോ കാലത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല. അവര് നൈറ്റില് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കും. നൈറ്റില് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് കാലത്ത് സൂര്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നമ്മൾ ഈ തലേ ദിവസം പരിപ്പ് മാത്രം വേവിച്ചു വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, ആ പരിപാടി. ഓക്കെ, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. രാത്രി തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം when sunlight comes, this intermediary product is acted upon by the sunlight. Carbon dioxide is not taken up during the daytime because of the fear of loss of water. Okay, adu karane edukilla. Now kore experiments ഉണ്ട് related to photosynthesis കേട്ടോ. As of now നമ്മൾ ഞാൻ അത് അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം. അതിന്റെ whole basis is that in case photosynthesis നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ starch ഉണ്ട്. In case photosynthesis നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ starch ഉണ്ടാവും. സ്റ്റാർച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ചെടിയുണ്ട്, ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, ആ പ്ലാന്റിന്റെ ലീവ്സിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടന്നിട്ട് ഞാൻ അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേൺ ഇൻ ടു ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ. ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ടേൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഈ കുറേ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ഉണ്ട്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവശ്യമാണ്, മറ്റേ വാട്ടർ ആവശ്യമാണ്. വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ബിറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട്